لگی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم. ہیلو جی ہیلو. عمران صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں میں بول رہا ہوں. اچھا، آپ اہل حدث ہیں؟ ہاں اہل حدث ہیں آپ؟ جی اہل حدیث ہیں؟ ہاں جی. اچھا، تو یہ بتائیے اہل حدیث کب سے ہیں؟ مجھے ابھی کوئی ایک ڈیڑھ سال ہوا ہوگا تقریباً. نہیں، میں بول رہا ہوں یہ جماعت کب سے ہیں اس دنیا میں، دھرتی پر اس نام کا مخلوق کب سے پیدا ہوئے ہیں، ذرا بتائیں. اچھا ایسے کہوں نا. ہاں، آپ کون ہیں؟ میں الحمدللہ سنی حنفی بریلی بھی ہوں. حنفی؟ ہاں. تو یہ حنفی کب سے ہیں؟ حنفی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، اس بات کی دلیل ہے. پہلے تو آپ سے میں نے سوال کیا، آپ تو پہلے دلیل دیں، پھر میں انشاءاللہ دلیل دوں گا. پہلے 1-2 منٹ آپ دلیل دیں. آپ نے پوچھا تھا نا. آپ میں پوچھا تو آپ دلیل دیں گے، بعد میں سوال کریں گے نا. سوال کا الٹا سوال کرتے ہیں. نام کیا ہے آپ؟ میرا نام شیخ جلال الدین چشتی ہے. اچھا، شیخ جلال الدین چشتی. ہاں. اچھا چشتی. ہاں، تو نام پر زیادہ سوچیں مت. زیادہ سوچیں گے تو آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. پہلے میرے جواب دے کے بعد میں اگر آپ ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. کم سے کم میرا جواب تو مل جائے گا. تو اس لیے آپ ابھی زیادہ نہ سوچیں، پہلے آپ جواب دیں. اچھا، تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا منہج حنفی ہاں، یہ جب سے ہے اس سے پہلے سے ہے؟ اس سے پہلے سے ہیں. جی. اچھا، آپ کے نزدیک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جی وہ تو ولی ہیں. ولی ہے نا. جی تو آپ کے نزدیک وہ آپ کے منہج کے ہوں گے، کیونکہ ولی جو ہوتے ہیں سب ایک ہی جو ناجی فرقے ہوتے ہیں اہل سنت سواد اعظم سے ہوتے ہیں. اور سواد اعظم کہتے ہیں جو ہر زمانے میں 1400 سال کا اس کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہر زمانے میں کثیر تعداد میں علماء صلحاء اس جماعت سے موجود ہوتے ہیں. ہاں، تو آپ سواد اعظم کا دعویٰ کرتے ہوں گے آپ. تو اس زمانے میں حالانکہ آپ کا کسی زمانے میں دیکھیے آپ کا کسی زمانے میں اکثریت ثابت نہیں ہوتا سواد اعظم کا یہ، اور ہر زمانے میں آپ کا سلسلہ آپ کا عقیدے کا تسلسل بھی ہر زمانے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر بات ہو رہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے نزدیک اہل حدیث ہیں؟ بالکل. تو پھر آپ اہل حدیث لوگ 8 رکعت پڑھتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو 20 رکعت پڑھنے کی بات کہی ہے. تو پھر آپ سے الگ ہوئے نا. آپ سواد اعظم اس زمانے میں جو اہل حدیث آپ جس کو شمار کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے خلاف ہیں، وہ تو ہماری تائید کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ ان کی تو نہیں کرتے نا؟ ہاں، آپ کیا نام کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ مانتے ہو نہیں؟ بے شک ہم مانتے ہیں، 100% 100% مانتے ہیں. تو آپ کیسے مانتے ہو؟ آپ ان کی مانتے نہیں اور پھر کہتے ہو کیسے صرف ان کی مانتے نہیں مطلب کیا ہے ذرا بتاؤ. پکا کے کھاتے ہو ہیں اور بس یہی ہے بس ماننا آپ کا؟ نہیں، ہم 11ویں پکا کے کھاتے ہیں الحمدللہ. ہم جو ہے اپنے حلال کمائی میں سے ایصال ثواب کرتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے، اور ایصال ثواب ثابت ہے، اسی کو 11ویں کا نام کہتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ اصل میں ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ہم ہی کرتے ہیں اور تمام بزرگان دین اسلاف. ایصال ثواب زیادہ مطلب اہم رکھتا ہے یا ان کا طریقہ نماز کا؟ اچھا، ان کا نماز کا ہمارے نزدیک 4 طریقہ ہے، چاروں برحق ہے. ہم عبد القادر جیلانی کو حق پر مانتے ہیں. ہمارے نزدیک آپ یہ برحق جو کہہ رہے ہیں نا، تو برحق کیسے ہوگا؟
बरहक चारों बरहक हो सकता है, एक ही। सही कह दो, बाकी तो काफिर है आपकी नजरों में ना। कौन बोले बाकी काफिर है? तुम कह रहे हो, हम तो नहीं कहा। कह दो, हाँ, हनफी बरेलवी जो कहते हैं वो काफिर ही कहते हैं। किसको काफिर कहते हैं? बाकी जो रफाए दिन से नमाज पढ़ते हैं। नहीं नहीं, कौन बोले नाम? हमारे केरला में जितने बरेली भी हैं सबके सब शाफी है। केरला में जितने बरेली भी हैं सबके सब शाफी है। मिलाद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दरगाहों में जाते हैं और वो रफ़े दैन के साथ नमाज भी पढ़ते हैं। वो मसलक के एतबार से शाफी हैं, अकायद के एतबार से बरेली भी हैं। वो सब के सब बरहक है, हमारे सुन्नी है और बरेली भी है। मानते हो नहीं मानते? हाँ बरहक है। हाँ, चारों हम कहना है, चारों एक साथ, चारों मसलक बरहक है, हम कह चुके हैं ना। अच्छा, तो अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली मसलक के थे, हक पर थे, जन्नती थे, वली थे। अब तुम तो कहते हो कि जो 8 रकात तरावी पढ़े, 8 रकात ना पढ़े, 20 रकात पढ़े, वो तो गुमराह है और वो हनफी है, शाफी है, मुकल्लिद है। मुकल्लिद 20 रकात पढ़ते हैं और अहले हदीस जो है 8 रकात पढ़ते हैं। तो हमारे पास तो दलीलें हैंगी ना आपके पास। दलीलें तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी गुमराह हुए ना तुम्हारे नजदीक, माज़अल्लाह। ऐसे कैसे हुआ? तो फिर तुम जो बोलते हो कि अहले हदीस छोड़कर बाकी सब गुमराह है और दलील जो है 20 रकात की दे रहे हैं। नहीं, और तुम 1884 से पहले किसी एक मस्जिद के भी 20 रकात के अलावा 8 रकात तरावी नहीं दिखा सकते, किसी भी मस्जिद के। नहीं। अच्छा, हदीस हैंगी हमारे पास। कौन सी हदीस है? हदीस जरा पढ़ो, हदीस पढ़ो। अरबी नहीं आता तो हिंदी में, उर्दू में उसका माना बता दो हदीस का। मैं तुमको समझा दूंगा उस हदीस का क्या मतलब। पहले अपनी नमाज अपनी दुरुस्त करें आप नहीं, वही नमाज के बारे में तो बात हो रही है, नमाज के बारे में ही बात हो रही है। तरावी तुम्हारे नजदीक ये भी तो नमाज है। नहीं पढ़ोगे तो हम मुसलमान ही काहे के हैं भाई? हाँ, हमसे अगर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हम सही नहीं पढ़ रहे हैं हमारे नबी के तरीके पे, तो हम मुसलमान ही कब हो गए? नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, तरावी की बात हो रही है। नहीं, नमाज है, ये भी तो नमाज है। एक मसला क्लियर कर लेते हैं, बाकी दूसरे मसले पर जाएंगे। अहले हदीस वाले तो हजरत हमारे पास पूरी अपनी नमाज की दलील है, जो पूरी नमाज की, वही मैं उसमें से एक दलील पूछ रहा हूँ। बताइए ना। देखिए, अहले हदीस वाले नमाज की दलील नहीं दे रहे हैं। एक बार उसमें तरावी भी आ गई। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तरावी की पहले दलील दे, तरावी की दलील दे, वरना हार माने, वरना कहे कि देखिए मुकल्लिद बरहक है। अब्दुल कादिर जिलानी मुकल्लिद थे, 20 रकात पढ़ते थे और हम जो है विक्टोरियन 8 रकात पढ़ते हैं। मलिका विक्टोरिया के हम गुलाम हैं। हम जो है अहले सुन्नत से खुरूज किए हैं, हम खारिजी हैं। हम जो है 8 रकात पढ़ते हैं और अहले सुन्नत वाले अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर 20 रकात पढ़ते हैं। और तमाम सहाबी तुम्हारे पास हदीस है। अच्छा, ये बताओ हजरत उमर सबसे बड़े हदीस जानते, हजरत उमर हदीस ज्यादा जानते थे या तुम ज्यादा जानते हो? मेरी बात सुनो पूरी, पहले 1 मिनट मेरी बात सुने आप तसल्ली से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले आप समझे तो सही जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम 2 घंटे 4 घंटे ऐसी बहस करते रहेंगे तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा मेरे भाई। एक बात अपने दिमाग से ये सोचो कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया, हाँ, यानी हमें उस पर अमल करना है या इमाम अबू हनीफा के तरीके पे अमल करना है, ये बताओ आप। अबू हनीफा ने जो बताया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया है। अबू हनीफा ने जो बताया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बताया है। और तुम्हारा 1300 साल 1400 साल के बाद तुम्हारे मौलवी जो बता रहे हैं वो विक्टोरिया से बता रहे हैं। 4 इमाम। अब हम विक्टोरिया को माने, विक्टोरिया के दलालों को माने या फिर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को माने? हक मानते हो हाँ, तो 3 इमामों की तो किताबें हैंगी, हाँ है ना? इमाम अबू हनीफा की कौन सी किताब है? जितनी भी मिलेंगी सारी मंसूब करी हुई किताबें मिलेंगी मेरे भाई। आप हाँ करें, समझ गए नहीं जी, जो उनकी सनद के साथ नहीं मिलेगी। हाँ, जितने अबू हनीफा की देखो की किताबें तो तीनों इमाम जो बाकी तीनों इमाम है ना वो अबू हनीफा के शागिर्द है। तुम इतना समझ में आता नहीं तुमको। अबू हनीफा उनसे 100 साल पहले उनसे 3 इमाम अबू हनीफा डायरेक्ट सहाबी से रिवायत करते हैं।
تو ابو حنیفہ کی کتاب ابو حنیفہ کے شاگردوں نے لکھے ہیں. اس وقت ایسا ہوتا تھا استاد صرف بولتے تھے اور شاگرد لکھتے تھے اور وہی استاد کی کتاب ہوتی تھی. ہاں تو وہی استاد کی کتاب ہوتی تھی. ہاں اور ابو جتنے امام ہیں امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام ترمذی سیاہ ستہ کے بھی امام اور مجتہد تینوں امام تین سارے ائمہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ہاں اس لیے سارا سلسلہ جتنے بھی طریقہ جتنے بھی نبی کی سنتیں ہیں وہ ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. ہاں ابو حنیفہ کا احسان مانو. اور تمہارے خود مولوی کہتے ہیں کہ جاہل کو غیر مقلد ہونا تقلید چھوڑنا یہ سن میں قاتل ہے اور یہ دہریت کی طرف لے جانا ہے. گمراہی کا سب سے پہلی سیڑھی ہے. تمہارے مولوی خود ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کندھے توڑوا دیے تھے اور ان کے شاگرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. کون سمجھ گئے؟ امام مالک کے کندھے توڑوا دیے اور ان کے شاگرد دیکھ رہے تھے. کیا بول رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو جیل میں بند کر دیا ہے نہیں اور ان کو کیا نا اس کا وہیں پر اس جیل میں زہر دے کے شہید کیا. کیا آپ کو یہ نہیں پتا؟ پتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام کیا نا اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا نام اس کا ہاں وہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ تو ان کو جب بادشاہ کی جی حضوری نہیں کی بادشاہ کے جو ہے بادشاہ کے قاضی نہیں بنے. قاضی بننے کے بعد جو ہے ان کو دباؤ ڈال کر غلط فیصلہ کرایا جا سکتا تھا. اس لیے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا گوارا کیا. لیکن جی حضوری تمہارے ملاؤں کی طرح سعودی کے دلالی جیسا کر کے جو ہے زکوٰۃ فطرہ کھا رہے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا گوارا نہیں کیا. انہوں نے شہادت قبول کی. یہ تو میں جانتا ہوں اچھی طرح. انہیں کے شاگردوں نے پھر وہ فتویٰ عام کر دیا. ہاں فتویٰ تو پتا ہے آپ کو؟ کون سا فتویٰ تھا؟ آپ نے شاید کچھ پڑھا ہی نہیں ان کے بارے میں. ہاں تم سے اچھا پڑھا میں نے. بتاؤ. کچھ نہیں پڑھا میرے بھائی آپ نے. ہاں آپ ان کی شاگردوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے ان کے اوپر جھوٹی منسوخ کری ہیں کتابیں ان کے اوپر. نہیں بالکل نہیں. نہیں یار اتنے بڑے امام ہیں ان کی ایک کتاب نہیں اور آنکھیں میچ کر ان پر کیا نا اس کا تم جھوٹ بول رہے ہو. المسند کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کوئی سی حدیث میں ایسا نہیں کہا کہ آپ آنکھیں میچ کر کسی پر یقین کر لو. ہاں سمجھ گئے؟ کسی حدیث میں نہیں کہا. نہیں میں یہ بول رہا ہوں تم جو حدیث کر رہے ہو تم نے حضرت عمر سے زیادہ حدیثیں سیکھی ہیں. نہیں مانتے کیا؟ نہیں حضرت عمر سے زیادہ. میرے جواب دو. حضرت عمر سے زیادہ حدیث تم جانتے ہو؟ نہیں میں نہیں جانتا. نہیں جانتے نا. تو حضرت عمر اتنے حدیث نبی کے سامنے حدیث سنے اس کے بعد ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. سارے صحابہ پڑھے اور تم جو ہے ایسے اہل حدیث بنے. وکٹوریا تم کو ایسا حدیث تم کو دیا جو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے محدث ہو گئے تم. اور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت تمام صحابہ اکرام 1.25 لاکھ صحابہ اکرام بھی تم سے چھوٹے ہیں معاذ اللہ اور تم بڑے اہل حدیث ہو. یہ تمہارا دعویٰ ہے. اس لیے تو تم کہتے ہیں حدیث آ گئے سارے صحابہ کے اجماع. اور ایک بات سنو. ایک بات یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتے. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے. اور سارے صحابہ 20 رکعت پر جمع ہوئی. اب تم بتاؤ سارے صحابہ 20 رکعت اور صحابہ جو ہے افضل البشر تمام امت میں سب سے اول درجہ صحابہ اکرام کا ہے. اور صحابہ اکرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ معلوم ما شئتم کہ تم بخشائے ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا. ان لوگوں نے 20 رکعت پڑھے تو ہم 20 رکعت پڑھ کر ہم ان کے صف میں ان کی جماعت میں ان کے منہج میں ہم ہیں. اور تم 8 رکعت پڑھ کر ملکہ وکٹوریا کے نقش قدم پر ہو. اور اس سے پہلے کوئی بھی مسجد میں آج بھی مکہ مدینہ میں تم وہاں کے امام کو اپنا سمجھتے ہو. تمہارے امام کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہاں 8 رکعت پڑھے کیونکہ پہلے سے وہاں 20 رکعت آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے تھے بیچارے. ابھی اعلیٰ حضرت کی طرف مت جاؤ. میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ اشرف علی تھانوی ان کے پاس کام کرتے تھے. ہاں 600 روپے مہینہ تنخواہ پہ اشرف علی تھانوی ان کے پاس کام کرتے تھے. اشرف علی تھانوی 600 روپیہ لیتے تھے لیکن اعلیٰ حضرت کی بات تم کیا بول رہے تھے بتاؤ. اعلیٰ حضرت جو ہے ان کے پاس ان کے لیے فتوے لکھتے تھے انگریزوں کے لیے. کون سے فتوا لکھ کے بتاؤ.
बहुत सारे फतवे हैं। एक फतवा बताओ, मैं अभी इस बारे में आए ना, अब तुमको मैं देखो नौकरी करते तुम्हारी असलियत तुमको बता देता हूँ। आप कौन से एक फतवा बता दो, आला हजरत ने क्या लिखा, सबूत के साथ बताओ। अब मैं क्या ना, आप फोन करोगे मैं हर वक्त नहीं, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत है। अहले हदीस तुम ऐसे अहले हदीस नहीं, तुम इसलिए मैं कहा कि तुम अहले हदस हो, विक्टोरियन हो। अहले हदीस देखिए आला हजरत पर बोहतान लगाए, लेकिन इनके इस्माइल दहलवी तुम्हारे। ये बताओ, नहीं अहले हदीस जो है कोई गंदा लफ्ज है क्या, गाली है, क्या है जो आपको चिढ़ होती है इसकी? विक्टोरियन सुनो, ये नाम तुमने अंग्रेजों से लिया। अंग्रेजों की हर चीज से हमको नफरत है। तुम अंग्रेज हो, अंग्रेज के गुलाम हो, इसलिए हमको नफरत है। और तुम्हारे मौलवी सनाउल्ला अमृतसरी खुद अंग्रेज के हक में फतवा दिए हैं। तुम्हारा इस्माइल दहलवी खुद किताब में लिखे हैं, ये इस्माइल दहलवी के अंग्रेज के हक में हमें अंग्रेज के लिए हिमायत करना चाहिए। अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई लड़े, हम उनसे लड़ना चाहिए, यानी जो अंग्रेज के खिलाफ हैं उनसे हमें लड़ना चाहिए, अंग्रेज की हिमायत करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अल्लाह की रहमत है। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, अंग्रेज को अल्लाह की रहमत कहते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? और उल्टा इल्जाम हम पर लगाते हो। मुझे लगा आपने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं मेरे ख्याल। आला हजरत को हमने पढ़ा। आला हजरत ने यहाँ तक के नफरत थी, कहीं खत लिख के देना था, वहाँ विक्टोरिया के फोटो का कार्ड लगाना चिपकाना होता था, तो विक्टोरिया के कार्ड भी उल्टा चिपकाते थे ताकि उनकी कदर न हो, विक्टोरिया की तौहीन हो, उसको उल्टा चिपकाते थे। क्योंकि खत में जो है एक कार्ड 1 रुपया 8 आने, हम भी देखे हमारे बचपन में खत लिखते थे तो खत के ऊपर एक कार्ड, एक जो है स्टिकर चिपकाया जाता था। उस स्टिकर को भी आला हजरत उल्टा चिपकाते थे। आला हजरत ने कभी अंग्रेजों का कुछ लिया, ना अंग्रेजों को बरेली के अंदर घुसने दिया, हमेशा अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे। आला हजरत के अकाबिर, आला हजरत से जो पहले के हमारे आलिम हजरत फजल हक खैराबादी, उन्होंने आज भी उनके मज़ार माल्टा के जेल में, अंडमान के जेल में वो शहीद हुए, लेकिन उनको शहादत गवारा किया। अंग्रेज ने उनको लालच दिया। 600 रुपया तो बड़ी बात है, 600 रुपया की कोई हैसियत नहीं। उनको लालच दिया कि लखनऊ के हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, तुम सिर्फ हमारे हक में फतवा दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमाम हुसैन के वारिस हैं, हम यजीदी नहीं, हम इमाम हुसैन के वारिस हैं, हम गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। हमारे टीपू सुल्तान हनफी थे। अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हुए हमारे टीपू सुल्तान हनफी। कोई अहले हदस नहीं दिखा सकता जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। हमारे सबसे पहला शहीद भारत के धरती पर, सबसे पहला शहीद हमारा टीपू सुल्तान। लड़ते लड़ते अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते जान कुर्बान किए, और मरने से पहले फरमा के गया, लोगों सुनो, मुसलमानों, आए हनफियों सुनो, शेर की एक दिन की जिंदगी, शहीद के शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हमारे टीपू सुल्तान हनफी थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी हनफी थे, अल्लामा हसरत मुहानी हनफी बरेली भी थे, अल्लामा मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा शौकत अली, और ऐसे 30,000 उलमा हमारे हनफी बरेली भी थे, जो देवबंदी और अहले हदस अकीदा का बिल्कुल खिलाफ थे। वो लोग मिलाद मनाते थे, वो लोग 11वीं 12वीं करते थे, और वो लोग वसीला को मानते थे, वो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते थे। ये सब के सब हनफी थे। 30,000 उलमा में से एक भी अहले हदस नहीं दिखा सकते। तुमसे हम नफरत, तुम्हारे नाम से नफरत इसलिए करते हैं, तुम विक्टोरिया से नाम लिए हो। ये तो सुन्नत है ना सहाबा की। क्या सुन्नत है? ये तो मिलाद मनाना, ये क्या नाम उसका, ये अभी जो आगे आपने बताया। हाँ, मिलाद। तिरमिजी शरीफ सुन्नत है ना सब। तिरमिजी शरीफ इब्ने माजा उठाकर देखो, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठकर अल्लाह के नबी के आने का चर्चा कर रहे थे कि अल्लाह ने नबी को भेजकर हम पर एहसान किया। जो कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है कि नबी को भेजकर अल्लाह ताला मुसलमानों पर यकीनन बहुत बड़ी मेहरबानी, और अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की कि अल्लाह ताला ने नबी को भेजा उम्मत की हिदायत के लिए, इंसान की हिदायत के लिए। जब ये आयत इसके बारे में हजरत अहले हदस नहीं हो, हदीस और कुरान की बात के सामने तुम चुप रहना चाहिए।
میں بول رہا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ہم چرچا کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لا کر ہمارے پاس بیٹھے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا ہم چرچا کر رہے تھے کہ آپ دنیا میں آئے اور ہم کو اتنی نعمتیں ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملے، نماز ملے، یہ سب کا ہم چرچا کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاؤ، تو سارے صحابہ نے قسم کھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم کو میں قسم دلایا، میری وجہ یہ ہے کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے تھے، آ کر مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ جب اللہ فخر کر رہے ہیں تو ان کا کون سے عمل پر فخر کر رہا ہے؟ اسی عمل پر یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی عمل ہے؟ تو تمہارا اسی عمل پر اگر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے تو اس محفل میں بھی شرکت کرتا ہوں۔ تو یہ میلاد کی محفل تھی، اس میلاد کی محفل میں اللہ کے رسول بھی شرکت کیے اور پروردگار خود میلاد منانے والا۔ اگر تم بدعتی کہتے ہو تو فرشتوں کو بھی بدعتی کہنا پڑے گا، اور تم خود بدعتی، سب سے بڑے بدعتی، کیونکہ وکٹوریا کو تم نے تسلیم کیا، وکٹوریا سے تم طریقہ لیے، وکٹوریا سے نام لیے ہو۔ تم سے بڑا گمراہ اور بددین کوئی نہیں ہے۔ اور شرک پر اگر بات کرو گے، سب سے بڑا مشرک اور سب سے بڑا قبر پرست، سب سے بڑا بدعتی، سب سے بڑا کافر اس دور کے اہل حدث ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو شرک کرتا ہے نا، تو کوئی شرک والا کام بتاؤ تو۔ ہاں، شرک کام کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تمہارا عقیدہ شرکیہ ہے۔ ہاں، عقیدہ، شرک عقیدے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں۔ کام ہے، عمل ہے، عمل کا نام شرک نہیں۔ شرک جو ہے عقیدے کا نام ہے۔ تمہارا عقیدہ شرکیہ ہے، کیونکہ تمہاری کتاب میں یہ کتاب کا نام ہے مجموع الفتاوی۔ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ عرش کے برابر ہے، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ تو عرش ایک مخلوق ہے، اللہ کے برابر ٹھہرا کے اللہ کے برابر کسی مخلوق کو کہنا شرک ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ عرش کے برابر کہہ کے اللہ کو محدود کر کے اہل حدث مشرک ہوئے۔ اور اہل حدث کی شرکیہ بہت سارے بے شمار عقیدہ ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کو جسم مانتا ہے، جسم ماننے پر مذکر مؤنث لازم آتا ہے۔ مذکر مؤنث کوئی بھی مانے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہوتا ہے۔ تو یہ جسم کا قائل ایک فرقہ تھا صحابہ اکرام کے دور میں، مجسمہ، ایک مجسمیہ فرقہ تھا، اس فرقے کو صحابہ اکرام نے کافر کہا۔ تو وہی مجسمیہ کا عقیدہ آج کے اہل حدث کے درمیان ہے، اس لیے اہل حدث بدترین کافر ہے، مشرک ہے۔ ہاں، تو میں نے تھوڑی نہیں لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا، تو ان کی تو وہ حق ہے کہ اچھا ابن تیمیہ پر پھر حکم لگاؤ ابن تیمیہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ غلط ہے۔ اگر عقیدے میں ابن تیمیہ تمہارے خلاف ہے تو ابن تیمیہ پر کیا حکم لگے گا بتاؤ؟ ابن تیمیہ پر کیا حکم لگے گا بتاؤ؟ جو غلط بات ہے ہم تو چھوڑ دیں گے، ہم تو کسی تو غلط بات اگر صرف چھوڑنا نہیں ہے، غلط بات جو اس کی صحیح بات اگر مان رہے ہو، اس کو مسلمان مان رہے ہو، پھر ہم مخلص تھوڑے نہیں ہے۔ آپ سنو، کسی کو ایک بات ماننا اس کو مسلمان نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اچھا سنو، کافر کی ایک بھی بات مان سکتے ہو دین میں؟ اب بھائی تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم 100% مانتے ہیں، تم ایک بات بھی کافر کی مان سکتے ہو کیا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں تم سے، دین میں کافر کی ایک بات مان سکتے ہو؟ کیا مان سکتے ہیں؟ مطلب دین میں شریعت میں ہے، کافر اگر کوئی آ کر کہے ایک مسئلہ، تم کافر کا مسئلہ دین میں مان سکتے ہو؟ تو دین میں ہم اس کا مسئلہ کیسے مانیں گے؟ اچھا، تو پھر تم جب کہہ رہے ہو، اب تمہارا خلاصہ ہو گیا۔ ابن تیمیہ کے بارے میں جب ہم نے عقیدہ بتایا، تم نے کہا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ ابن تیمیہ جانے، ان کا عقیدہ جانے، تم اس سے پلہ جھاڑ لیے۔ لیکن جب دوسرے مسئلہ آپ نے ابن تیمیہ سے پلہ جھاڑ کے اپنے کو موحد اور ابن تیمیہ کو مشرک تم نے ثابت کر دیا۔ اب ابن تیمیہ کے دوسرے مسئلے جب آتے ہیں کتاب میں، فلاں مسئلہ ابن تیمیہ کی جو تم کو صحیح لگتا ہے اس کو مانتے ہو، تو پھر یہ کافر کے مسئلہ، کافر کی بات دین میں شریعت میں ماننا ہوا، جبکہ کافر کے مسئلہ دین میں کوئی بھی کافر کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اب تم ابن تیمیہ کی بات کو قابل اعتبار مانتے ہو، اس وجہ سے تم گمراہ ہو، کافر ہو۔
मानते हो जबरदस्ती, ये बताओ। जबरदस्ती क्या? तुम का इब्न तैमिया की एक बात अच्छी लगती वो मानोगे, दूसरी बात अच्छी नहीं लगती उसको तुम पल्ला झाड़ लोगे। मुशरिक साबित जब हो रहे हो पल्ला झाड़ लोगे। नहीं ये जबरदस्ती थोपना होता है ना। नहीं, जबरदस्ती एक जमात होती है, जमात के बड़े का कौल दलील होता है। हर आयरे गहरे तुम फिर अलग अलग तुम हजारों फिरके में फिर बढ़ जाओगे। जैसे आप लोग मान लेते हो हर किसी की बात अगर अहले हदीस एक जमात है, तुम सवाद आजम कहते हो, तुम उस जमात को तुम बोले अबू हनीफा के तुम हनफी से भी पहले हमारी जमात है, तो तुम्हारी एक जमात है ना, जमात का सबका अकीदा एक जैसा होगा ना? नहीं होता मेरे भाई, अकीदा एक जैसा नहीं होता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सामीन इकराम, देखिए कितना गुमराह है अकीदे में। दुनिया में तमाम मुसलमान एक जर्रा बराबर भी अगर कोई फर्क कर दे अकीदे में, अकायद में, तो वो काफिर होता है, वो गैर मुस्लिम हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक भी अकीदा में एक होना चाहिए। अकीदा में मोमिन एक ही अकीदे का होता है। हाँ, आमाल में मसाइल में फर्क हो तो उसको अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, अल्लाह माफ फरमा सकता है, लेकिन अकीदा बदअकीदगी गुमराही कुफर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि इब्न तैमिया के अकीदा इनसे अलग है, तो अकीदे में अलग होने से काफिर होता है। आमाल में अलग अलग हो सकता है, अकीदा में अलग अलग नहीं हो सकते। अपनी टट्टर करे चले जा रहा हूँ, इतनी देर से मेरी सुन नहीं रहे ना। हाँ बोलो, तुम बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर हमारे इमाम ठीक है, अगर वो भी अगर बेदलील बात करेंगे ना तो हम उनकी भी नहीं मानते। अगर मगर नहीं है, वो कर चुके हैं, बेदलील जब बात कर चुके हैं उनको तुम नहीं माने और तुमने पल्ला झाड़ लिया, अब उनको वो तो खुद मुशरिक साबित हो गया ना। अब तुम कह रहे हो उनके अकीदा तुम्हारे जैसा नहीं है, अब उनके पल्ला झाड़ लिए तुमने। मैं कह रहा हूँ कि जब इब्न तैमिया के अकीदा तुम्हारा नहीं है तो इब्न तैमिया काफिर हुआ कि मुसलमान हुआ? मैं क्यों कह दूं, वो तो अल्लाह तो क्या हो, अल्लाह देखेगा, तो अल्लाह देखेगा तो तुम जो है उसकी जमात में शामिल हो। अब इसलिए तुम नहीं कह रहे उसको काफिर, क्योंकि उसका अकीदा तुम्हारा अकीदा है। आप सिर्फ हमसे बचने के लिए तुम जो है तुम्हारे पास दलील नहीं है इसलिए कह रहे हो इब्न तैमिया तुम्हारा नहीं है, वरना इब्न तैमिया तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु घंटाल है। उनका अकीदा हुआ, हमारा अकीदा होगा भाई। मुकल्लिद तुम लोग होते हो तो मुकल्लिद अकीदा में कोई तकलीद नहीं होती, ये भी तुमको पता नहीं है, इतना बड़ा जाहिल हो। अकीदा में कोई तकलीद नहीं है, हम जो तकलीद करते हैं सिर्फ मसाइल में करते हैं। अकीदा में तुम मुशरिक हो, मैं पहले बता दिया था ना। तुम्हारे बड़ों का अकीदा शिरकिया है और हमारे अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पर हम कायम है। एक बात सुनो, जो मेरा अकीदा है वो आपका हो जाएगा? नहीं, तुम्हारा अकीदा तुम अगर हमारी जमात के हो तो हमारी जमात के सबका अकीदा एक जैसा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो अकीदा है वही अकीदा मेरा है। कुरान को थोड़ी नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ, कौल को मानते हो। मैं कह रहा हूँ अकीदा आदम अलैहिस्सलाम का जो अकीदा है मेरा वही अकीदा है। अब तुम बताओ, समझ गए नहीं? तुम्हारी जमात का अकीदा अलग अलग है। नहीं मानते आप तो बेदलील भी बात मान लेते हो, आके में शर्म करो यार। बेदलील देखो जो शरीयत में साबित नहीं है वो बेदलील तो तुम भी मानते हो, बेदलील तुम भी मानते हो, तुम्हारे कटमुल्लाओं को, अंग्रेज के दलालों को मानते हो, और हम अबू हनीफा को मानते हैं, हम आला हजरत को मानते हैं, हम अल्लामा फजल हक खैराबादी को मानते हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को मानते हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी को मानते हैं, हजरत इमाम बुखारी को मानते हैं, इमाम तिरमिजी, इमाम निसाई, इमाम शाहरानी, तो हमारी बात मत मानना जब तक इमाम इब्न खुजैमा, इमाम अबू बकर शिबली, ये तमाम आइम्मा इकराम को हम मानते हैं और तुम सिर्फ विक्टोरिया को मानते हो। और तुम्हारे शिर्क मैंने साबित कर दिया कि तुम्हारे इब्न तैमिया के शिरकी अकीदा तुम खुद भी माने हो, तुम खुद भी इब्न तैमिया से पल्ला झाड़कर तुमने खुद इब्न तैमिया को मुशरिक कहा और मुशरिक कहकर फिर तुम मुशरिक की तकलीद करके फिर तुम खुद मुशरिक हुए, क्योंकि मुशरिक की तकलीद दीन में मुशरिक का कोई मसला नहीं साबित होता, दीन में मुशरिक का कोई मसला का एतबार नहीं होता। मुशरिक के मसाइल को तुम मानकर मुशरिक की बातों को दीन में तुम शामिल करके तुम खुद मुशरिक हुए हैं। अल्लाह ताला बात करेगा, समझ गए क्या बोल रहे हैं? जो बेदलील बात करेगा ना हम उसकी नहीं मानते। तो इब्न तैमिया क्या हुआ, जब नहीं मानते हो उस पर हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? भाई
उनकी कहने पे हम क्यों लगाएं? अब हुक्म नहीं लगा सकते। हमको बात बात पर हमको मुशरिक बिदअती कहते हो और इब्ने तैमिया पर हुक्म नहीं, जब साफ उसकी बात सामने है। नहीं, अपना अकीदा छाट लो कि हम क्यों कहते हैं? अपना अकीदा इब्ने तैमिया का अकीदा, तुम जो है बेदलील इब्ने तैमिया को मान रहे हो और इब्ने तैमिया की जो है अकीदे का तुम दिफा तो कर रहे हो, उस पर हुक्म नहीं लगा रहे। शर्म आ रही है तुमको। देखिए सामीन इकराम, ये खुद मुशरिक साबित हुआ, अहले हदस बिदअती मुशरिक। और ये विक्टोरिया के पैदावार 1884 3 दिसंबर मालिका विक्टोरिया से ये लोग पांव दबाकर विक्टोरिया के कदमों को चाट कर चूम कर इन लोगों ने विक्टोरिया की गुलामी करके अपने को अहले हदस नाम रखवाया। अल्लाह ताला से दुआ है इन विक्टोरिया